السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وقال تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہان رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تدا بحد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ائمہ اکرام محدثین اعظام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کامیابی ترقی کا بنیادی راز اصول اسباب اور فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کامیابی اور ترقی جس کی طرف انسان دھوڑے جا رہا ہے اور ہر وقت اس کی ٹینشن، ہر وقت اس کی پریشانی، ہر وقت اس کی محنت اور کاوش یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کامران ہو جائے. لیکن دراصل کامیابی کا حقیقی تصور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے آگاہ نہیں ہے. قرآن مجید میں دو ٹوک واضح طور پر کامیابی کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی جہنم سے، آتش دوزخ سے بچا لیا جائے
اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے، اور فوز کا لفظ 3 اعتبار سے مستعمل ہے، ذالک الفوز العظیم، اور اسی طرح الفوز المبین، اسی طرح الفوز الکبیر۔ اگر دیکھا جائے الفوز المبین کو تو قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، یعنی خالی جہنم سے نجات کا نام فوز مبین ہے۔ فرمایا جس آدمی سے جہنم کا عذاب پھیر دیا جائے یہ اور اس کے ساتھ اس کے اوپر رحم کر دیا جائے، فرمایا وذالک الفوز المبین، یہ بڑی واضح عام فہم اور عام انسانوں کو سمجھانے والی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر فرمایا جو ذالک الفوز الکبیر ہے وہ مجرد جنت میں داخلہ ہے اور جہنم سے بچاؤ ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب عمل ہیں، حسن سیرہ رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے جنت ہے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ جنت کا حصول فوز کبیر ہے، جہنم سے بچاؤ فوز مبین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوز العظیم ہے قرآن مجید میں تقریباً 16 مرتبہ مستعمل ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی تقرب اور تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی الدنیا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ فوز عظیم ہے کہ اللہ جنت بھی دے، جنت میں اپنا دیدار بھی کروائے، جنت میں اپنی رضوان کا اعلان بھی کرے۔ اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کامیابی اور کامرانی کسے کہتے ہیں، دو لفظ جو آخرت کے اعتبار سے بتائیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور دنیا کے اعتبار سے جلب منفعت اور دفع ضرر، خیر کی ہر چیز کو حاصل کرنا، نفع کی ہر چیز کو حاصل کرنا، ہدایت کی ہر چیز کو حاصل کرنا، ہدایت نور بصیرت کی ہر چیز کو پا لینا، یہ کامیابی ہے۔ اور نقصان دہ، تکلیف دہ، پریشانیوں والی، تکلیفوں والی، ازمائشوں والی، بیماریوں والی، نقصان والی، شر والی تمام چیزوں سے بچ جانا، وہ نقصان دینی اعتبار سے بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، وہ فوائد دینی اعتبار سے بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، دینی دنیاوی اعتبار اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہو، تو یہ اصل میں کامیابی ہے۔ گویا کہ آخرت کی کامیابی کا تصور بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دنیا کی کامیابی کا بھی تصور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آخرت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور دنیا جلب منفعت، دفع ضرر، اگرچہ بے شمار اس کے معنی آتے ہیں، الفوز، النجاح، الظفر، الامنیہ، الخیر، یہ تمام معانی اسی کامیابی سے متعلقہ ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً الفوز کا مختلف اعتبار سے جو استعمال ہے، تقریباً 29 مرتبہ قرآن مجید میں کامیابی کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ 29 دفعہ دیکھیں تو کسی ایک میں خالی دنیا کی کامیابی، مال و متاع کی کامیابی، شہرت کی کامیابی، اور اسی طرح جگیرداری، سرمایہ داری کی کامیابی کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا۔ ہاں دنیا میں بھی کامیاب ہو، لیکن اس کو آخرت کے ساتھ ایک تعلق اس کا جوڑا ہے کہ دنیا کا کامیاب ہو لیکن آخرت میں ناکام ہو، وہ آدمی کامیاب نبی نہیں ہے۔
ہاں ہاں اگر پوری دنیا کما لو، آپ فرش کما لو، آپ پورا عرش کما لو، حتیٰ کہ آپ اپنی محنت کے لیے، اپنی دینی دنیاوی محنت کے لیے عرش عظیم کے بھی مالک بن جاؤ، اللہ نہیں جیتا تو آپ نے کچھ نہیں جیتا۔ اگر آپ نے پیارا سونا رب جیت لیا ہے اور پوری کائنات کی دائرہ آپ ہار چکے ہیں تو آپ سمجھو کہ کچھ نہیں ہارا، سب کچھ جیت لیا ہے۔ اسی کے اندر کامیابی اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کامیابی جب آپ کو محسوس ہو کہ کامیابی کیا ہے، گناہ کریں، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہو، گناہ کے احساس کے بعد گناہ پہ ندامت ہو، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، تو سمجھ لو کہ گنہگار آدمی معافی کی توفیق پانے والا، معافی کی ہدایت پانے والا، معافی کے اسباب پانے والا، معافی کے لیے دعائیں کرنے والا، معافی کے لیے مختلف کلمات سے اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے والا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اسی طرح اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اس طرح کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور سر مسجود ہونے والا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ قرآن مجید نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور دو جملے، دنیا میں وہ آدمی، آخرت میں وہ آدمی کامیاب ہے۔ دنیا میں جس کے کھاتے، دنیا میں جس کے ذمے ہاتھ نہ ہو، اور آخرت میں اس کے ذمے ذات نہ ہو۔ گویا کہ جو آدمی دنیا میں غم اور غم نہیں رکھتا اور آخرت میں ذات گناہ نہیں رکھتا، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب شخص ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب شخص ہے۔ فرمایا یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ فوز عظیم بہت بڑی ترقی، بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور یہی موضوع اور یہی چیز سورۃ تغابن میں بیان فرمائی، یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہار کا دن کون سا دن ہوتا ہے، جیت کا دن کون سا دن ہے۔ ہار جیت کا دن وہ دن ہے جس دن آدمی کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو آدمی صاحب ایمان ہے، صاحب عمل ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، جنت میں داخلہ دے دیا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا جائے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب کو اگر آپ دیکھیں تو مغرب کی کامیابی کا تصور بالکل سرے سے اور ہے۔ مغرب آپ کی کامیابی کے لیے جو بندے تیار کرتا ہے وہ تقریباً 5 قسم کے ہیں۔ سب سے بڑا ان کے ہاں کامیاب، سب سے بڑا ہیرو ان کے ہاں ایک اداکار اور فنکار ہے، اسی کی ویورشپ زیادہ ہے، اسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اسی کی ویلیو زیادہ ہے، اسی کو پروموٹ زیادہ کیا جاتا ہے، اسی کو ڈسپلے زیادہ کیا جاتا ہے، اسی کے ارد گرد میڈیا اور سوشل میڈیا گھومتا ہے، اسی کے ارد گرد پوری دنیا کو گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی کے ارد گرد یوٹیوب کے تمام پروگرام، فیس بک کے تمام پروگرام، آپ اگر دیکھیں کہ سب سے زیادہ ویورشپ جس پروگراموں کو دی جا رہی ہے وہ دنیا میں اداکار اور فنکار ہے، جس کے نیچے مختلف شکلیں ہیں۔ گویا کہ آج کی دنیا، مغرب کی دنیا، کفر کی دنیا، الحاد کی دنیا، استشراق کی دنیا، لا مذہب لوگوں کی دنیا، لا دین لوگوں کی دنیا، بے دین لوگوں کی دنیا میں سب سے بڑا ہیرو آدمی جو ہے وہ اداکار اور فنکار ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر
मगरब का जो कामयाब तरीन शख्स है वो गेमर इंसान है, गेम करने वाला, खेल कूद करने वाला। गोया के पहली सूरत नाचा आदमी, गाने वाला आदमी, नाचने वाला, मुख्तलिफ तरह के डायलॉग कहने वाला। दूसरे नंबर पर गेमर आदमी, वो क्या बड़ा कामयाब तरीन आदमी है। यही वजह है कि गेमों के लिए जितना खर्च किया जाता है, गेमों को जिस तरह प्रमोट किया जाता है, गेमर को जिस तरह नोबल इनाम दिए जाते हैं, वो मेरे और आपके सामने है कि आप एक तीर चलाना सीख लें, एक नेजा फेंकना सीख लें, एक डंडा सोटा फेंकना सीख लें, एक गेंद को बाहर फेंकना सीख लें, पांव से उसको खास बोर्ड में फेंकना सीख लें। आप दुनिया में अमीर तरीन, कामयाब तरीन, शोहरत भी आपकी, दौलत भी आपकी, औरत भी आपकी, दुनिया कायनात की सारी नेमतें आपकी, तमाम कैमरे आपके इर्द-गिर्द घूमेंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर का, अगरचे दो ये भी तकाबलाती शक्लों में बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वो अदाकार बनना चाहता है, वो गेमर बनना चाहता है। भाई तालीम और खेल का आपस का ताल्लुक तो है कि बंदा सेहतमंद तवाना रहे, लेकिन तालीम का, किताब का, कलम का, ज़बान का, अदब का ताल्लुक गेमों के साथ इस तरह का नहीं है कि वो 24 घंटे गेमों को इस तरह दे कि गेमों के लिए वक्फ हो गई, उसका नाम ही गेमर किस्म का पड़ जाए। बल्कि ये सोचने समझने की बात है। आपने दोनों चीजें को देखना है। कामयाबी का एक तसव्वुर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कर रहा हूँ, और कामयाबी का तसव्वुर मगरिब की रोशनी में कर रहा हूँ। मेरे और आपके बच्चों का ज्यादा रुझान किधर है, ये तो आप देखते हैं, आपके बच्चों का फील्ड डिपार्टमेंट बताएगा। फिर इसी तरह तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो मालदार कैसा भी है, उसके अंदर इल्म है, उसके अंदर अमल है, उसके अंदर फिक्र है, उसके अंदर तहकीक है, उसके अंदर अदब है, उसके अंदर आदाब है, या नहीं है, वो मालदार है, वो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस रखता है, दुनिया उसे सलाम सलूट करती है। हाँ, खाली दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार भी अगर इन चीजों में पड़ा है तो दीनदार उसी दीनदार को सलाम और सलूट है जिसके आगे पीछे प्रोटोकॉल हो, जिसको अच्छा नाम हो, अच्छी दौलत और अच्छी शोहरत हो, बरकत मालदार आदमी। और इसके साथ साथ इस वक्त लिबरलिज्म, जो आदमी जितना बेमरबत है, जो आदमी जितना बेहिस है, जो जितना एहसास से मरबत मर चुका, ईमान का एहसास मर चुका, जिंदगी का एहसास मर चुका, रिश्तों का एहसास मर चुका, अपने बड़ों का एहसास मर चुका, साहिब इल्म आज़ादा का एहसास मर चुका। जो आदमी जितना लिबरल है, जितना बेहिस है, उसको उतनी व्यूअरशिप ज्यादा है, उतनी उसको डायलॉग भी उसको ज्यादा आते हैं, उतने ही उसके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं। आप अंदाजा कर ले, एक वक्त के लिए आप देखें कि जो आदमी बेहिस हो जाए, उसको पता ना हो कि मैं जुमला क्या कह रहा हूं, उसे पता ना हो कुरान और सुन्नत के अंदर इसका बदल क्या है, बस आप एक जुमला बोल दे और जुमला वो सही हो या ना सही हो, वो मशहूर हो जाए, दुनिया में आप कामयाब तरीन आदमी है। लोग आपके साथ तस्वीरें, लोग आपके साथ सेल्फियां, लोग आपके साथ बैठना, लोग आपके साथ खड़ा होना, लोग आपके साथ सफर करना पसंद करते हैं, बल्कि उसके लिए झुकते मारे मारे फिरते हैं। और एक वो आदमी है जो डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में है, इल्म भी है, अमल भी है, फिक्र भी है, कुरान भी है, सुन्नत भी है, और तमाम चीजें हैं, और इसके साथ साथ इंतहाई संजीदगी है, इंतहाई वकार है, इंतहाई एहतराम है, इंतहाई सादगी है, इंतहाई ताल्लुक बिल्लाह है, इंतहाई तकर्रुब इल्लाह है, तवज्जो इल्लाह है। शायदगी कोई रफ लफ्ज नहीं, रफ जुमला नहीं, रफ हरकत नहीं, रफ काम नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। अल्लाह उनको भी इज्जत से नवाजता है। अलाइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। हाँ, इज्जत के दोनों म्यार है। एक इज्जत का म्यार धोखे और कदर वाला है, एक इज्जत का म्यार आदि और भक्ति है, एक इज्जत का म्यार खास किस्म के टोले के अंदर और खास किस्म के लोगों के अंदर है, एक इज्जत का म्यार जमीनी है और एक इज्जत का म्यार आसमानी भी है, जमीनी भी है। हर किस्म के लोग इमाम बुखारी ले रहा, आप अंदाजा करें कि जिस वक्त
इमाम बुखारी इज्जत के साथ शान शौकत के साथ बुखारा में तशरीफ लाए तो वक्त के हुक्मरान की बीवी ने कहा कि हजरत आप भी साहिब इज्जत हैं, लेकिन इमाम बुखारी की इज्जत को देखो, अल्लाह ने दमागों के अंदर, अल्लाह ने जबानों के अंदर, अल्लाह ने दिलों के अंदर भी उनकी इज्जत को, उनकी मोहब्बत को कूट कूट के भर दिया है। लोग इस तरह जन्मे गफीर बन के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा ने एक प्यारा जुमला बोला था कि हाँ हम फकीर हैं इल्लल्लाह, हम गरीब हैं इल्लल्लाह, हम अल्लाह की मोहब्बत में गुमसुम है। हाँ हमारी इज्जत का भी किसी को ख्याल नहीं है, अभी अंदाजा नहीं है। हमारा और आपका मुकाबला पता चलेगा आपके और हमारे जनालों के अंदर। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा दुनिया फानी से जिस वक्त रुखसत हुए, कितने लाख लोग, अगरचे तरीकी मसला है, 6 लाख, किसी ने 18 लाख तक कहा, 6 लाख तक लोग सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे को देखकर मुसलमान हो गए। ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी को सलाम और सलूक तो है ही है, उसके जनाजों को भी सलाम और सलूक है कि वो जाते हैं तो इस तरह शान और शौकत के साथ जाते हैं। जमीन रो रही है, अर्श खुशियां मना रहा है, अर्श भी खुश, फर्श भी खुश। इस एतबार से क्या एक अल्लाह का बंदा आया है और इसके साथ साथ उसके बाद तालीम का नंबर आता है मगरब के हाथ तालीम का नंबर, फिर जाके सियासतदान, फिर उसके बाद जाके डॉक्टर हजरात, इंजीनियर हजरात, डॉक्टर हजरात कैपिटलिज्म का इस तरह शिकार हो गए, मुअल्लिम प्रोफेसर हजरात, टीचर हजरात इसका इस तरह जगड़बंदी में आ गए कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ चाहे लोगों के मुलाजमत में इस तरह मुलाजमत करते हुए नजर आते हैं, उनके तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। उनकी तालीम की कोई असलियत, वो मजदूर बना के रख दिए गए हैं, उन्हें मजदूर बना दिया गया। अर्ज ये कर रहा था कि असल कामयाबी है कि फमन जुर्जिया लिल्लाह व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हाँ कामयाबी होनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पहले है व फिल आखिरति हसना बाद में है। ना ही तरके दुनिया, ना ही घर के दुनिया, ना ही दुनिया में ऐसे तर्क कर दो कि रहबानियत ला रहबानियत फिल इस्लाम, ना ही दुनिया में ऐसे गर्व हो जाओ कि आप दुनिया के अंदर ऐसे बन दो कि सेकुलर, लिबरल, नेशनलिज्म, रैशनलिज्म इस तरह के नाम आपके खाते में आ जाए। दुनिया में अहले इल्म की मजालिस लो, कुरान और सुन्नत, कामयाबी चाहते हो तो गिनती के चंद एक हिंस इस तरह पॉइंट मैं बताता जाता हूं। सबसे पहले कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ो। दूसरे नंबर पर खाली कुरान और सुन्नत का मुताला काफी नहीं है, उलमाए रब्बानीयीन उनकी मजालिस लो। उलमाए रब्बानीयीन की मजालिस के मुतल्लिक शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी दुनिया में प्यारे सोने रब की जन्नत का मजा चखना चाहता हो, जो आदमी दुनिया में अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना चाहता हो, वो उलमा की मजालिस में चला जाए। उलमा की मजालिस दुनिया की जन्नत है, अल्लाह की तरफ से वो जन्नत नईम और जन्नत आदल है। इसके साथ हमेशा करिए कामयाबी चाहते हो, कभी नाकामी नहीं चाहते तो आप पीरों फकीरों को छोड़ो, चलते फिरते इस तरह के मलंगों को, बातों को छोड़ो, अपने वालिदैन के जूतों को सर पे रख कर दुआ करो। जो आदमी रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा इसकी तस्बीह करता है, रब्बी फिरली वाली दैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, इसको अपना फिर वजीफा बनाता है। दुनिया के सारे शैतान, दुनिया के सारे हासद, दुनिया के सारे जादूगर, दुनिया के सारे नजरे बद लगाने वाले, दुनिया के सारे दोस्त दुश्मन बन जाए, आपको गिराना भी चाहे, आपको मारना भी चाहे तो मार नहीं सकते। ये जन्नत के दरवाजे दरवाजे नहीं है खाली, ये खाली दरख्त नहीं है, ये पूरी जन्नत है, ये जन्नत के पूरे बगीचे हैं। आप आज से तजर्बा करके देख लो। आप रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा इसकी तस्बीह करना शुरू कर दो, आपके बिगड़े हुए काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। सुधरे हुए काम मजीद निखार, मजीद म्यार उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ इताअत और इताअत इलाही, इताअत रसूल बहुत जरूरी है। इधर उधर के दाएं बाएं बंदों को छोड़ो, इमामों को छोड़ो, मुफ्तियों को छोड़ो, मुज्तहिदीन को छोड़ो, मौलवियों को छोड़ो, स्कॉलर हजरात को छोड़ो, मुफ्ती मिनल मुफ्त जो बने फिरते हैं और यूट्यूब मैं और आप सब
करते हैं। कुरान और सुन्नत को देखो, कुरान और सुन्नत के अलावा इधर उधर की दाएं बाएं की बातें लोगे, फिसल जाओगे, और बसा औकात ऐसे फिसलोगे तो मंजिल बिल्कुल बिखर जाएगी, दूर भाग जाएगी। और इसके साथ साथ आप जहां कुरान और सुन्नत सीखते हो वहां अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अपने अंदर अहलियत पैदा करो। कुरान और सुन्नत के बयान की भी, कुरान और सुन्नत के तबयान की भी, कुरान और सुन्नत के फहमो फरासत की, कुरान और सुन्नत की बसीरत और बसारत की, कुरान और सुन्नत को समझने की, कुरान और सुन्नत को मुआशरे में इंतबाह करने की, इतलाक करने की, तदबीकुल नसूस भी आए, फिकुल नसूस भी आए, इस्तिंबात भी आए, इस्तदलाल भी आए, इस्तखराज भी आए, इस्तदराब भी आए। हर किस्म की नेमत आपके पास हो, आप सलाहियतों के मालिक हो। इस वक्त लाइफ स्किल का बड़ा दौर है। तालीम यकीन करें किताबों से, जिल्दों से निकलकर किताब में आ गई, किताब से निकलकर पैरों में आ गई, पैरों से निकलकर जुमलों में आ गई, जुमलों से निकलकर टोटकों में आ गई, और टोटकों से निकलकर मरासियों जैसे डायलॉग पे आ गई है। जो आदमी मरासियों जैसे डायलॉग बोलता है वो 1 मिनट का शॉर्ट क्लिप बनाकर कहां से कहां पहुंच जाता है। इल्म सीखो, कुरान और सुन्नत पूरा पूरा, और उसके अंदर दाखिल हो जाओ। फिर इसके साथ साथ इखलास सीखो। जो बच्चा अपने काम के साथ मुखलिस है, अपने दीन के साथ मुखलिस है, अपने प्यारे सोने रब के साथ मुखलिस है, अपने रसूल के साथ मुखलिस है, अपने काम काज के साथ मुखलिस है, उसको दुनिया की कोई ताकत, मुखलिस आदमी की हार है ही नहीं, इखलास वाले चलने वाले आदमी की हार है ही नहीं, उसे शिकस्त है ही नहीं, उसे नाकामी है ही नहीं। बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो, मुखलिस, इस मस्जिद में बैठे हो, इसके साथ मुखलिस, मारोडोन की मस्जिद के साथ बैठे हो, उसके साथ मुखलिस, अपने घर में बैठे हो, उसके साथ मुखलिस, किसी के घर में बैठे हो, उसके साथ मुखलिस, अपने काम काज पे बैठे हो, उस कुर्सी पे बैठे हो तो मुखलिस, किसी के घर और किसी की कुर्सी और किसी के काम काज के साथ बैठे हो तो उसके साथ मुखलिस। यानी काम काज उसका है, ड्यूटी उसकी है, जिम्मेदारी उसकी, और इसी तरह अपनी फाइलें, कंप्यूटर के अंदर अपनी फाइलें, अपने काम, अपने काज, दफ्तर किसी का, काम अपना, जॉब किसी की, और इसी तरह काम अपना। इससे कभी कामयाब होता हुआ हमने इंसान नहीं देखा। इसके साथ साथ मेहनत 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 मेहनत। जो आदमी काम 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 ये सीख लेता है अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने इदारों से, अपने असातिज़ा से, उसे आराम 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 मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कब्र में भी। और जो आदमी फारग रहता है, काम 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 से कोई गर्द नहीं है, वो दुनिया का नकम्मा, दुनिया का नकारा, दुनिया का बिखरा हुआ इंसान होता है। ये वो टिप्स हैं जो दुनिया के तबार से भी, कुरान और सुन्नत के इस बात से भी आपके सामने रख रहा हूं। और गलती तस्लीम करना सीखो। मैं काम अपनी वजह से हूं, मैं अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने इदारे, अपने असातिज़ा, अपने दीगर हलकों की वजह से नाकाम नहीं हूं। मेरी कोई बात नहीं मानता तो वो मेरी वजह से कोई नहीं मानता, वो अपनी वजह से नहीं। मैं अगर अर्श को अपने करीब नहीं ला सका, मैं कामयाबी को अपने करीब नहीं ला सका, तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, मेरा ही कसूर है। बुरे लबन बुरा चलिया पर बुरा लबियाना कोई, जे मैं अपने अंदर झाका तो मेरे जाना बुरा कोई। गलती तस्लीम करना और फिर कामों में मुस्तकिल मजाजी लाओ, कामों में तदरीज लाओ, कामों में आसानी लाओ। ये नहीं है 1 मिनट में चुटकियों में काम करना, इससे कभी काम नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी आसमान और जमीन को बनाया है तो 6 दिनों में बनाया है, उसमें एक सबक दिया है। काम को तदरीज से, कामयाबी को तदरीज से, दिनों में कामयाबी नहीं आती। जो दिनों में उड़ता है वो दिनों में गिरता है। जो एक वक्त के साथ उड़ना शुरू करता है वो उड़ता है और उड़ता ही रहता है, और उड़ता ही नहीं बल्कि कई एक को और को सिखाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कामयाबी का तसव्वुर है उसे समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके बिलमुकाबिल जो मगरबी कामयाबी का तसव्वुर है, नकारा, नकम्मा, झूठा, आदि किस्म का, उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। हां हमारी बने अल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।